नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ओम एज्युकेशन चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आपणे आ विडियो में द्वितीय वार्षिक सत्रांत परीक्षा 2024 अंतर्गत धोरण 6 में जे संस्कृतनु पेपर है ए पेपरना अभ्यास माटेनो मोस्ट एमपी पेपरनु संपूर्ण सोल्यूशन करवानुं छे। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे अमरी चेनल पर नवा हो तो चेनल ने सब्सक्राइब कर लेजो, जेथी करीने नवा विडियो तमने मळता रहे। चलो प्रश्न नंबर 1 थी सोल्यूशन करिए। प्रश्न नंबर 1 में आपेलू छे, नीचे आपेला विकल्पोमांथी योग्य विकल्प पसंद करीने जवाब लखो। 16 गुण में आपणे विकल्पो पूछवामां आव्या छे। पेलो छे वक्ष शब्दनो अर्थ शो थाय? जवाब आवशे छाती। सर्व मिलित्वानो अर्थ थाय छे बधा मळीने। मातुल गृहम शब्दनो अर्थ थाय छे मामानु घर। अहम नृत्यशाला गच्छाव रेखांकित शब्दनु साचुं स्वरूप तो जवाब आवशे गच्छाम। आगळ जोईए नंबर 5। वर्षा काले क नृत्यती? वरसाद आवे त्यारे कोण नाचे छे? तो जवाब आवशे मयूर। क हिमालय वसती? हिमालय में कोण वसे छे? तो शंकर। नंबर 7। कस्य विद्यालय अस्ति? कोनी विद्यालय छे? तो जवाब आवशे राजीवस्य विद्यालय। राजीवस्य वर्ग शिक्षका का अस्ति? कोण छे? तो हर्षा महोदया। आगे जोईए नंबर 9। युक्ति समृद्धम एटले तो बुद्धि कौशल्योथी भरपूर। धर्म प्रत्ये सनिष्ठ संस्कृत शब्द आपो तो जवाब आवशे धर्मनैष्टिकम। काननु साचुं घरेणुं शुं छे? तो जवाब आवशे सी ज्ञान। आगळ जोईए नंबर 12। चित्तम शब्दनो शो अर्थ थाय? तो जवाब आवशे मन। कोणे नवुं वस्त्र धारण कर्युं छे? तो जवाब आवशे धाराए। धारा केटलामा वर्षमां प्रवेशे छे? तो 11मा वर्षमां प्रवेश करे छे। नंबर 15। नास्ति खाली जग्या समबंधु? तो जवाब आवशे नास्ति उद्यम समबंधु। नंबर 16। सत्यम प्लस एव शब्दोनी जोड़ो तो सत्यमेव। तो आ रीते लखवाना छे। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे अमारी चैनल पर नवा हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो, जेथी करीने नवा नवा विडियो तमने मळता रहे। प्रश्न नंबर 2 एमां आपेलुं छे, नीचे आपेला गद्य खंडोनुं गुजरातीमां भाषांतर करो। विद्यार्थी मित्रों, हूँ भाषांतर अहीं करूँ छूँ, समजूती आपूँ छूँ, तमे तमारा रफबुकमां नोंध करता जाजो। तो राजीव कहे छे, मम विद्यालयस्य आरंभो 11 वादने भवति। मारी विद्यालयनो आरंभ એટલે કે શરૂઆત 11 વાગે થાય છે। આરંભે અહમ પ્રાર્થના ખંડ ગચ્છામી। શરૂઆતમાં હું પ્રાર્થના રૂમમાં જાઉં છું। તત્ર અહમ પ્રાર્થના કરોમી। ત્યાં હું પ્રાર્થના કરું છું। અનિલ પૂછે, ભવતો વર્ગખંડ કુત્ર અસ્તિ? ભવત એટલે કે તારો। તારો વર્ગખંડ ક્યાં છે? તો આ તો પહેલો પેરેગ્રાફ। नंबर 2। सुजला भगिनी धाराया शिक्षिका अस्ति। सुजला बहन धाराना शिक्षिका छे। सा धारा पृच्छति अद्य की विशेष? ते धारा ने पूछे छे आज शू विशेष छे? धारा वदती अद्य मम जन्मदिनम अस्ति। धारा कहे छे आजे मारो जन्मदिन छे। सुजला धाराम अभिनंदन ददाती। सुजला धारा ने अभिनंदन आपे छे। तो आ रीते जवाब लखवाना छे। प्रश्न नंबर 2 में खाली जग्या आपेली छे। जीवा मनुष्य भोजनस्य खाली जग्या कुर्वन्ति। जवाब आवशे स्वाद ग्रहणम। नंबर 2 खाली जग्या मिलित्वा नृत्याम। तो सर्वे मिलित्वा नृत्याम। नंबर 3 आयुषी खाली जग्या अहम गायामी। तो आयुषी गायती अहम गायामी। नंबर 4 अहम प्रतिदिन खाली जग्या गच्छामी। तो जवाब आवशे विद्यालयम। नंबर 5
રીતિ સંસ્કૃતમ ખાલી જગ્યા સંસ્કૃતમ, તો રીતિ સંસ્કૃતમ નીતિ સંસ્કૃતમ. નંબર 6 સુખાર્થી ખાલી જગ્યા ત્યજેત, તો સુખાર્થી ધનમ ત્યજેત. તો આ રીતના જવાબ લખવાના છે. પ્રશ્ન નંબર સી માં આપેલું છે નીચે આપેલા સંસ્કૃતનું ગુજરાતીમાં અર્થ લખો. ક્રીડાગણમ એટલે કે રમતનું મેદાન, કંઠ એટલે કે ગળું કે ગરદન. નીચે આપેલા ચિત્રોને ઓળખો અને ત્યાં સંસ્કૃતમાં નામ લખો. અહીં છોકરી ખાય છે તો ખાદામી, આંખ તો નેત્રમ. પ્રશ્ન નંબર 3 માં છે નીચે આપેલા શ્લોકોનું ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્લોકનું ભાષાંતર આપણે વિડીયો ભાગ નંબર 2માં જોશું. તો જો તમે અમારી ચેનલ પર પહેલી વાર હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને ભાગ નંબર 2ના વિડીયો ઝડપથી તમને મળી શકે. પ્રશ્ન નંબર બીમાં આપેલું છે નીચેના વિધાનો ખરા છે કે ખોટા જણાવો. ઓષ્ઠમસ્તકનું એક અંગ છે, તો જવાબ આવશે સાચું. ગોલકારામ શબ્દનો અર્થ ગોળ આકાર થાય છે, તો સાચું. પ્રવીણ જલાશયે તરસી, તો સાચું. પુચ્છમ સંસ્કૃત શબ્દનો અર્થ પૂછવું થાય, તો જવાબ આવશે ખોટું. રાજ્યવસ્ય વિદ્યાલયે વિશાળ ક્રીડાગણમ અસ્તિ, તો જવાબ આવશે સાચું. બક કૃષ્ણ હંસ કૃષ્ણ, તો જવાબ આવશે ખોટું. આગળ જોઈએ. પ્રશ્ન નંબર સી માં આપેલા છે નીચે આપેલા ગુજરાતી શબ્દોને સંસ્કૃતમાં લખો. કોયલ, તો કોકિલ. ભક્તિને સિદ્ધ કરનારો, તો ભક્તિ સાધકમ. શોભે છે, તો શોભતે. ને સજ્જનો, તો સજ્જના. તો આ રીતનો જવાબ લખવાનો છે. એના પછીનો પ્રશ્ન નંબર 4 છે નીચે આપેલા પ્રશ્નોના સંસ્કૃતમાં ઉત્તર લખો. રાજ્યવસ્ય વર્ગખંડ કુત્ર અસ્તિ, ક્યાં છે, તો જવાબ આવશે પ્રાર્થના ખંડસ્ય સમીપે. તમારે પૂરો જવાબ લખવાનો છે. રાજ્યવસ્ય ખંડસ્ય પ્રાર્થના ખંડ સમીપે અસ્તિ. નંબર 2 મહર્ષિ ક નમતી કોને નમન કરે છે? વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્નનો જવાબ તમારે મને આપવાનો છે. જો તમને ખબર હોય તો મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો કે મહર્ષિ ક નમતીનો જવાબ શું આવે. નંબર 3 ધારા અક્ષય પાત્રે કી સ્થાપી હતી, તો કીની જગ્યાએ જવાબ. ધારા અક્ષર પાત્રે મુષ્ટિધાન્ય સ્થાપી હતી. આગળ જોઈએ. બીમાં આપેલા છે વિરોધી શબ્દ, એ શબ્દનું સોલ્યુશન આપણે ભાગ નંબર 2માં કરશું. નંબર સીમાં આપેલો છે પ્રશ્નોના જવાબ આપો. હાથના અંગોના નામ સંસ્કૃતમાં લખો, તો કર ને કરતલમ એટલે કે કોણી અને હથેળી. દક્ષિણ પાદ પગ ગીતના આધારે કેવી રીતે રમવાનું, ગાવાનું, નૃત્ય કરવાનું કહ્યું છે, તે સર્વ મિલિત્વા બધા સાથે મળીને. પુસ્તક શું આપે છે, તો પુસ્તક જ્ઞાન આપે છે. ભારત દેશ શું ધારણ કરનારો છે, તો ભારત દેશ શસ્ત્રો અને અસ્ત્રોને ધારણ કરનારો છે. વીણાબહેન ક્યાં છે, તો વીણાબહેન કાર્યાલય એટલે કે ઓફિસમાં છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે પૂરા જવાબ લખવાના છે. પ્રશ્ન નંબર ડીમાં આપેલો છે જોડકા જોડો. તો નંબર 1 જયા મંદિરે દેવ નમતી, મંદિરે જાય છે, દેવને નમન કરે છે. નંબર 2 અહમ શાલાયામાં અધ્યયન કરોમી, શાળાએ અધ્યયન અભ્યાસ કરું છું. ભવાના પુસ્તકાલયે ડી પુસ્તક પઠતી, પુસ્તકાલયમાં પુસ્તક વાંચે છે. કૌશલ મિત્ર પત્ર લિખતી. તો આ રીતનો જવાબ લખવાનો છે. પ્રશ્ન નંબર 5માં સમાનાર્થી શબ્દ, બીમાં સંધિ છોડો, જે આપણે ભાગ નંબર 2માં સોલ્યુશન કરશું. સીમાં આપેલું છે નીચેના વાક્ય કોણ બોલે છે, કોને કહે છે, તો ભવત વિદ્યાલય પુસ્તકાલય અસ્તિ વા, તો અનિલ પૂછે, રાજીવને કહે છે. મહોદય કૃપયા પ્રાર્થના સભામાં આગચ્છતું, તો ધારા બોલે છે અને વીણાબહેનને કહે છે. નંબર ડી કૂત્ર વડે પ્રશ્ન વાક્ય બનાવો, તો જે સ્થળ દર્શક શબ્દ છે જગ્યાએ કૂત્ર લખવાનું છે. તો તસ્ય વાટિકા નદી તટે અસ્તિ, તો શબ્દને દૂર કરવાનું લખવાનું. તસ્ય વાટિકા કૂત્ર અસ્તિ પાછળ પ્રશ્નાર્થ. શાળાયા દૂર કરવાનો. માલા કૂત્ર ગચ્છતી પ્રશ્નાર્થ. તો આ રીતે પ્રશ્ન વાક્યમાં ફેરવવાનું છે. એમાં આપેલું છે નીચેના વાક્યને સંસ્કૃતમાં લખો. હું પુસ્તક વાંચું છું, તો અહમ પુસ્તક પઠામી.
મારી શાળા સુંદર છે તો મમ વિદ્યાલય સુંદર અસ્તિ. તો આ રીતના સંસ્કૃતમાં લખવાનો છે. પ્રશ્ન નંબર Fમાં આપેલા છે શ્લોક પૂર્તિ, એનું સોલ્યુશન આપણે ભાગ નંબર 2માં કરશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને જે વસ્તુનું સોલ્યુશન બાકી છે એ આપણે ભાગ નંબર 2માં કરી શકીએ. વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, તમારા મિત્રોને શેર કરજો. આભાર, ધન્યવાદ.